होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव। समुचे गुरु के खालसा पंथ वालों खालसाई जाहो जलाल दे प्रतीक होले मोहल्ले नूं बहुत शरधा भावना ते चढ़दी कला दे नाल मनाया जा रहा है। अज दी साडी इस खास पेशकश दे विच साडे नाल बहुत ही सत्कारयोग दल पंथ हरियां वेलां दे मुखी बाबा निहाल सिंह जी मौजूद हैं। निहंग सिंघां वालों होले मोहल्ले मौके बेशक जंगजू करतब दिखाए जाते हैं, पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव जिथे हर धर्म के उपर पिया है, उत्थे जेकर वेख्या जाए तो साडे शहीदी जोड़ मेल जां साडे ये जिहड़े कौमी जोड़ मेल ने उन्हां दे उपर भी काफ़ी फर्क पिया है। कई बदलाव जिहड़े आए ने अज तो 60 तो 70 साल पहलां जदों तकनीक नहीं सी, उदों ये जिहड़े कौमी जोड़ मेले सन वो किस तरह मनाए जाते सन, उन्हां दी जिंदी जाग दी जिहड़ी मिसाल है वो बाबा निहाल सिंह जी, जिन्होंने निहंग सिंघां दा विकीपीडिया भी जेकर कह लिया जाए तो वो भी कोई थोड़ी जिहड़ी गल होवेगी। सो बाबा जी साडे नाल अज मौजूद ने। बाबा जी आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समुचे खालसे पंथ नूं समूह गुरु खालसा साध संगत जी नूं दास वालों हाथ जोड़ के निमरता सहित गुरु फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। आए आप जी ने दर्शन दिते जी। मैं बाबा जी जिक्र किया कि अज समय दे नाल प्रभाव काफ़ी चीज़ों का पिया, भावें वो साडे जोड़ मेल होण बेशक असीं मनाउने आ उन्हां नूं, पर नवे युग दे नाल तब्दीली काफ़ी आ गई है। सो अज दे इस विशेष प्रोग्राम दे विच क्योंकि तुसीं वो सारा कुछ संताप अपने पिंडे ते हंडाए ने, आनंदपुर साहब दे होले महल्ले दी अज तो कोई 5-6 दहाके पहलां दी गल कीती जावे, शुरुआत आपां इत्थों करांगे। किन्नी क बाबा जी तुसीं मानदे हो कि तब्दीली जिहड़ी है वो आई है? सत्कारयोग सरदार परमजीत सिंह जी, होला ते महला दो शब्द हैं। होला खुशी का प्रतीक है, महला महल्ले के दो अर्थ हैं। एक तो पातशाही स्वरूप, दूसरा उतरती जगह, तीसरा मारू हला। कलगीधर पिता जी ने अपने समुचे खालसे पंथ नूं कुरीतियां तो बचाउण लई, मानवता तो बचा के रखण लई गुरु की बाणी नाल, गुरु की सिੱਖੀ नाल, गुरु की संगत नाल जोड़न वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जो तुरिया आउंदियां सी परंपरावां, चाहे दशहरे की परंपरा सी, उस वेले विजयदशमी के रूप च आम करके मनाया जाता सी। कलगीधर पिता जी ने उन्होंने शस्त्र पूजा का दिन दिता। उस दिन सारे समुचे खालसे पंथ ने इकट्ठे होकर पातशाह जी की हजूरी में जिन्ने खजाने च शस्त्र से मांझ के सोध के ते पलगा ते सजा के धूफ देनी ते दसम बाणी का आद सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का जाप करना, अरदास करनी, क्योंकि शस्त्र जिहड़े शक्ति का प्रतीक है। भगती दे नाल भगती नूं सुरक्षित रखण वास्ते शक्ति की भी लोड़ है। सो गुरु साहिब जी ने इस करके भगती ते शक्ति, संत ते सिपाही का सुमेल करके गुरु साहिब जी ने जिथे भगती बख्शिश की, नितनेम गुरु की बाणी का ते सिमरन वाहिगुरू गुरमंत्र मूल मंत्र का सिमरन बख्शिश किया, उत्थे नाल नाल भगती की सुरक्षा वास्ते शस्त्र जिहड़े सी शक्ति का रूप भी गुरु साहिब जी ने बख्शिश किया। होला महला जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इन्हां दिनां विच ये होलियां शुरू होंदियां, इन्हां दिनां 'च आम लोग जिहड़े सी उन्होंने गद्दे गीत गाने, शराबा पीणियां, एक दूए ते रंग सिटने, ते पातशाह जी ने हुक्मनामा जारी करके भी इन्हां दिनां 'च समुचा खालसा पंथ जिथे जिथे भी गुरु की संगतां श्री आनंदपुर साहब पहुंचो। तो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी के चरण में संगतां ने शब्द पढ़दे पैदल चल के शब्द पढ़दे हाँ, जिथे रात पै जानी उत्थे विश्राम करना, जल पानी प्रसाद छकना, नितनेम करना ते गाहां चाले पा देने। इदा गुरु साहब जी के चरणों से पहुँचना। इन्हां सारे दिनां 'च होली के जिन्ने दिन सी सारे दिनां 'च सतगुरु सच्चे पातशाह जी की हजूरी 'च दीवान सजने। अमृत वेले पहला समुचिया संगतां ने बैठ के वाहिगुरू गुरमंत्र के मूल मंत्र का जाप करना, फिर श्री आसा जी की वार का जोड़ा नितने कीर्तन शुरू होना, फिर कथा शुरू होनी, फिर गुरु साहब जी ने अपने पवित्र मुखार बिंद तो अमृत रूप बचन संगतां नूं पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करना।
इदां तीसरे पैर फिर शस्त्र विद्या दे अखाड़े सजने ते सारा दिन संगत विच रह के मनमुत तो बचाउण लई, कुरीतियां तो बचाउण लई समੁੱਚੇ खालसे पंथ नूं जिद्दां माता पिता अपने बच्चों नूं अपनी बुकल विच लैके सिक्ख्या देण लई बहालदे ते गुरु साहब जी ने सारे खालसे नूं सद के उन्हां दिनां 'च श्री अनंदपुर साहब गुरु साहब जी सच्चे पातशाह महाराज जी ये किरपा करिया करदे सन। ते जदों रात पै जानी शाम दा नितनेम ते सारी समाप्ति हो जानी, नितनेम हो जाने, कथा कीर्तन हो जाने, आपो अपने आसना ते जाके संगतां ने उस वेले भी ਇਹਨੇ भी ਉਹ सौ जाना तो होर गल्लां करनियां, निंदिया चुगली करनी, फालतू गल्लां नहीं करिया करदे सी। ਜਿਹੜੇ अजे मेरे वर्गे नवें नवें सी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਇਦਾਂ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਰਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਧਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਖੇਲਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਤੇ ਇਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਘੋੜ ਦੌੜਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਨੇਜੇਬਾਜੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਛਿੜਕਣੀਆਂ, ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆ। ਤੋ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾਸ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੇ ਤਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਨੇ ਲਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਹੂਲ ਜਲੂਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਾ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸਹੋਰ, ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸਨ ਕੋਰ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਨਹਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਮਪੁਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਇੱਕ ਕੜਛੀ, ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਡੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਟੇ 'ਚ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਛੋਲੇ, ਬਾਜਰਾ ਸਾਰਾ ਰਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਕਰੜੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਦਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਲਾਵਾ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਲਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ 'ਚ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਧਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਝਾੜ ਕੇ ਆਏ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲ ਤੋਂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਧਾਰਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਉਹ ਸਲੈਂਸਰ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10, 15, 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ? ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਹਾ ਤਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ। ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੇਧਿਆਨੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, 1000 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰਾ ਦਾੜਾ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 999 ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੇ ਲਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਢਿੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ 2 3 ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੁਹੱਲਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ। ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਛਿੜਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਸੰਖ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ। ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀਤਲ ਕਰਕੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਲਾਸ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਟੋ। ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਦੂਏ ਨੇ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਲੇ ਕੜਾਵਾ ਪਾ ਲੈਣ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੂਏ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਵਟੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਬਹੁਤਾਤ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗੁਲਾਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕਿਲਕਾ ਮਾਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਤੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗੋਰਾ ਪਰ ਕੋ ਗੁਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਛਿੜਕ ਦਿਆ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਛਿੜਕੜੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛਿੜਕੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਲਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਫਿਰ ਕਥਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, 8 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ 9 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ, ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 40 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਵਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।